إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ya, suatu wilayah memiliki pasukan, ya, peralatan yang canggih, ya. Namun semuanya tidak berarti ketika apa? Orang-orangnya hidup semaunya, masyarakatnya semrawut, tidak teratur, ya. Jadi bahkan disalahgunakan. Sekarang misalnya ada kebebasan pakai pistol, salah sedikit mungkin orang nembak lawannya, musuhnya, atau memang diincarnya. Apa manfaatnya dari senjata yang dimiliki? Hanya bunuh-bunuhan. Ya sama seperti di hutan. Ya. Jadi
Semuanya ini hukum Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Ya. Karena suatu masyarakat tidak bisa dihukum dengan besi ataupun alat senjata. Tapi yang pas adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Ya. Dan alat-alat tadi, besi ataupun yang lainnya, persenjataan, itu dalam rangka apa? Menerapkan hukum syariah, hukum Allah Ta'ala yang terbaik. Ya. Jadi itulah ma'asyar muslimin rahimakumullah. Terkadang manusia di zaman sekarang mungkin mengecap hukum Allah itu tega misalnya, atau bahasa apalah, bahasa lainnya, ya, dikatakan tidak ada rahmat atau kasih sayang, ya, na'udzubillah. Ini kemudian bisa dibalik. Sekarang kita tanya, ya, ketika orang-orang yang tidak setuju dengan hukum Allah, kemudian apa yang dilakukan oleh para pelaku kriminal yang sewenang-wenang, ya, mereka beringas, tidak belas kasihan, membuat orang-orang takut di sekitarnya, mencekam keadaan orang-orang ini. Ya, mereka yang tidak berdosa, ya, boleh jadi kemudian dibunuhi. Gimana masyarakat yang seperti ini? Ya, maka inilah yang sesungguhnya dikatakan sebagai apa? Hutan belantara. Hutan belantara. Ya. Jadi yang kuat, yang berkuasa, yang kuat zalim terhadap yang lemah. Nah, demikian ketika akal terbalik, akal manusia terbalik. Yani fitrahnya rusak, tidak melihat kebenaran sebagai yang benar atau kesalahan sebagai sesuatu yang salah. Na'udzubillah. Ya. Pepatah Arab mengatakan, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul gham wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari yang kuat. Kok bisa? Karena matanya ada ramat. Ini lagi sakit. Matanya lagi kabur. Tidak bisa melihat dengan baik. Sehingga cahaya matahari yang jelas dikatakannya tidak nampak. Sebagaimana juga apa? Lisan, mulut seseorang mengingkari air itu punya rasa. Karena apa? Dia lidahnya lagi sariawan. Tidak bisa membedakan air yang apa? Yang rasanya tawar dengan yang lainnya misalnya. Nah, itulah ibarat tentang mereka yang mengingkari kalau hukum Allah Ta'ala yang terbaik, hukum Allah yang selaras di setiap masa dan zaman, ya, dimanapun juga. Nama asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai praktek dari hudud, praktek dari hukum Allah Ta'ala terhadap pelaku kriminal, ini tidak bisa ditegakkan melainkan dengan 3 syarat. Melainkan dengan 3 syarat. Yang pertama, pelakunya sudah akil baligh, sudah berakal, artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, as-saghiru hatta yablugh,
wal majnunu hatta yafiq wan naimu hatta yastayqidh. Ini hukum terangkat dari 3 kategori orang manusia. Itu tidak dianggap berdosa. Siapa? Anak kecil sampai dia balik. Kemudian orang gila sampai dia itu waras, sadar. Dan juga orang yang tertidur sampai dia itu bangun. Nah, demikian apa? Al-ibadah. Ibadah itu tidak wajib bagi 3 kelompok ini. Anak kecil. Nah, kita sekarang di zaman yang orang tergesa-gesa terkadang, ya, memaksa dan seterusnya. Jadi bagi anak-anak belum ada kewajiban, tapi latihan. Nah, ya. Tapi dengan tertib. Nah, ini syarat tertib yang banyak tidak diindahkan oleh orang tua yang cuma semangat, modal semangat. Ya. Jadi harus ditopang dengan ilmu. Hatta ibadah, ya. Nah, ini syaratnya akil baligh. Ya. Juga orangnya sehat. Tidak ada gangguan jiwa. Nah, itu yang wajib. Keadaannya terjaga, bukan dalam keadaan ngigau. Ya, maka kalau urusan ibadah saja mereka 3 kelompok, 3 golongan ini tidak wajib, maka dalam urusan had atau hukum Allah seperti tadi, jerat-jerat hukumnya ini lebih apa? Lebih utama untuk tidak berlaku. Ibadah saja mereka dapat dispensasi, keringanan. Ya. Mereka tidak dibebani. Kemudian syarat yang kedua yaitu pelaku kriminal tersebut tahu kalau dirinya melanggar, melakukan perbuatan yang haram. Ya. Kalau misalnya orang tidak tahu tentang hukumnya kalau haram, kemudian dia melakukan, maka dalam hal ini tidak dijatuhkan had. Tidak dijatuhkan sanksi berdasarkan pernyataan Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. La hadda illa ala man alimah. Tidak ada had atau sanksi melainkan pada orang yang sudah tahu. Ya. Jadi dari kesepakatan 3 sahabat Nabi SAW ini radhiyallahu anhum, tidak ada yang menyelisihi mereka dari kalangan sahabat. Dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ini adalah pernyataan mayoritas ahli ilmu. Jadi 2 syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika akan ditegakkan had atau hukum Allah Ta'ala berupa sanksi. Ya, jika pelaku kriminal sudah memenuhi 2 syarat ini, maka baru dikenakan sanksi. Dan yang menegakkannya adalah pemimpin sah atau wakilnya. Ya, bukan perorangan. Kalau perorangan sekali lagi bisa menimbulkan juga kerusakan. Jadi harus pemimpin yang sah atau wakilnya. Karena Nabi SAW dahulu yang menegakkan hudud, menegakkan sanksi-sanksi. Setelah Nabi SAW, para khulafa, khalifah setelah beliau juga menegakkan. Dan Nabi SAW juga pernah mewakilkan siapa yang
menegakkan had atau sanksi ini. Ya, dahulu Nabi SAW pernah menyatakan waktu ya Anis ila imraati hadha, ya Unais dalam riwayat, pergilah temui siapa istrinya orang ini, ini tarafat farjumha, kalau dia mengaku maka rajamlah. Ya, demikian Nabi SAW pernah merajam Ma'iz. Beliau tidak hadir di peristiwa tersebut. Kemudian Nabi SAW menyatakan tentang pelaku atau pencuri, ya, idhabu bihi faqta'uh, pergilah kalian. Jadi Nabi menunjuk beberapa sahabat, kemudian Nabi memerintahkan potonglah tangannya. Baik, jadi hukum had, kata Syekh di sini, butuh pada ijtihad, ya, sehingga tidak berlaku kalau di dalamnya itu ada keraguan atau sesuatu yang tidak jelas, ya, maka yang wajib menegakkannya adalah pemimpin yang sah atau wakilnya, dan ini sebagai bentuk keadilan ketika diterapkan, ya, baik berkenan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti konsekuensi bagi pelaku zina, ataupun hak sesama manusia seperti urusan menuduh ini. Kemudian di sini dinukil juga pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hudud allati laysat liqaum muayyanin tusamma hududullah wa huququllah. Ini sanksi-sanksi hukum, ya, yang bukan bagi kaum tertentu dikatakan sebagai apa? Hukum-hukum Allah Ta'ala dan hak-haknya. Seperti kata beliau, qutta'ut tariq, yakni para penyamun, para begal zaman sekarang, ya, mereka akan menghadang orang-orang di jalan. Ini meresahkan masyarakat. Demikian siapa? As-surraq, para pencuri. Nah, kalau pencuri itu kan datang ke rumah, lonong, ambil. Ini orang-orang yang harus dikasih pelajaran, meresahkan. Kemudian az-zunah, ini pelaku zina, na'udzubillah, dan semacamnya. Kemudian al-hukum fi al-amwal as-sultaniyah, berkenaan dengan hukum kaitannya dengan harta yang ada hubungannya dengan penguasa, termasuk wakaf, termasuk wasiat yang tidak ditentukan. Maka ini diantara perkara-perkara yang berkenaan dengan kekuasaan. Wajib bagi para penguasa untuk mencari bagaimana menegakkan hukum Allah Ta'ala ini. Kalau sampai misalnya tadi ada yang ngaku-ngaku urusan tadi? Wasiat, urusan wakaf, ya, maka harus mendatangkan saksi, ya. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku, coba saksinya siapa, sehingga juga harus ditegakkan yang namanya hukum Allah Ta'ala tadi, baik orangnya itu terpandang atau dihormati maupun orang biasa, orang bawah, kalangan rakyat jelata misalnya, ya. Demikian tidak ada
pandang bulu, mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, ini semua di antara apa? Kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkenaan dengan apa? Dengan hudud, ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan kembali menyatakan wala tajuzu iqamatul had fil masjid. Tidak boleh menegakkan hukum sanksi tadi, hukum jerat yang apa? Seperti motong tangan apa tadi di masjid, tidak boleh. Ya, tapi di luarnya. Kata beliau di luarnya. Berdasarkan Hakim ibn Hizam riwayat beliau, anna Rasulullah SAW naha an yustaqad fil masjid wa an tunshad al-ash'ar. Jadi Nabi melarang di masjid itu jangan sampai apa? Ada praktek hukum, ya, urusan apa? Potong tangan dan semacamnya, jangan di masjid. Termasuk di masjid itu jangan dibuat apa? Semacam ini lomba bersyair, ya. Wa antuqam fihi al-hudud. Jadi yang demikian tidak disyariatkan di dalam masjid, ya. Dan kata Syekh yang dimaksud syair di sini adalah kalimat-kalimat yang sifatnya mengarah kepada yang tidak baik atau jorok, ya. Tapi kalau syair yang indah dibuat sebagai apa? Maksudnya sebagai kalimat, bukan semata-mata itu saja isinya. Maka ini bukan yang dimaksud pelarangan di sini. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak kriteria syair atau syair. Ada yang disebut dengan apa? Ini ghazal. Ghazal ini syair yang apa? Mensifati lawan jenis. Ya. Dengan keindahan-keindahan yang dimilikinya. Nah, ini jangan di masjid, itu maksudnya. Wa tuhram asy-syafa'ah fil had. Nah, tidak berlaku syafaat atau apa? Meminta keringanan hukum. Ini dalam had atau sanksi-sanksi berat begini haram, tidak boleh. Ketika kasusnya sudah sampai pada sultan atau penguasa. Ya, kalau sudah istilahnya zaman sekarang berkasnya sudah naik, ini tidak bisa dicabut. Ya, jadi sebelum disampaikan pada yang atas, itu mungkin negosiasi sebelumnya urusan misalnya tadi had, ya, berkenaan dengan apa? Potong tangan dan semacamnya. Dan haram bagi waliul amr, maksudnya di sini ulil amr, penguasa, menerima yakni syafaat, menerima apa? Gugatan, menerima ini apa? Istilahnya permohonan keringanan. Ini tidak boleh, haram dua-duanya. Kalau sudah menjadi istilahnya semua orang tahu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man halat syafa'atuh duna had min hududillah faqad dadallah fi amrih. Siapa yang menghalalkan urusan syafa'ah ini atau pertolongan, ya, sampai hukum Allah tidak terlaksana, maka orang itu berarti menentang Allah dalam urusannya. Ini berusaha apa? Memusuhi Allah, orang yang demikian. Kemudian dahulu Nabi SAW bersabda kepada seorang yang ingin memberi maaf pada pencuri.
Nabi mengatakan, "Fahalla qabla an ta'tiyani bih." Seandainya engkau itu maafkan di sana di luar sebelum kau bawa orang itu ke sini, ke hadapanku. Itu sabda Nabi SAW. Jadi jangan lapor kemudian mengatakan saya maafkan. Ya sudah, selesaikan antara kamu berdua, maksudnya Nabi SAW. Jangan apa? Jangan dibawa orangnya kemudian lapor kepada pemimpin, kemudian begitu mau ditegakkan hukum, saya maafkan. Nah ini. Nah, itu tidak berlaku. Ini namanya syafaat. Ini tidak berlaku. Yang haram bagi orangnya yang akan ditegakkan hukum menerima ini, juga bagi penguasa atau pemimpin haram tidak menegakkan had kalau sudah kasusnya begitu sampai padanya. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yahillu ta'tiluh. Maka tidak halal hukum Allah itu dipangkas, dibuat tidak berlaku. Ya. Karena syafaat seseorang atau karena ada hadiah, pemberian, atau bahasa sekarangnya sogok, karena disogok. Ini tidak boleh. Dan siapa yang berbuat begini, kata beliau, padahal bisa untuk menegakkan hukum Allah, maka orang tersebut mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Ya, termasuk juga kata beliau, tidak boleh ya dikenakan sanksi pada pencuri, pelaku zina, minum khamar, pada penyamun atau apa tadi, begal dan semacamnya. Maka tidak boleh diambil darinya apa? Harta sebagai bentuk kompensasi misalnya. Ini ambil tapi tangan saya jangan dipotong, tidak boleh. Ini ambil tapi rumah saya tapi jangan dirajam misalnya. Dia ada orang minta begini. Ini tidak boleh. Ya. Baik hartanya itu diberikan kepada Baitul Mal, dikembalikan kepada umat misalnya, ataupun diambil sendiri. Ini tidak boleh. Ya, maka uang istilahnya sogokan atau apa tadi itu disebut suht, ya, disebut harta yang khabith, yang jelek, harta yang haram. Ya, kalau sampai naudzubillah seorang penguasa menerima itu, maka dia terjatuh pada dua pelanggaran besar yang akan menimbulkan kerusakan yang besar, yaitu melanggar hukum Allah Ta'ala, tidak menerapkannya, dan juga memakan harta haram itu sendiri, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Itu konsekuensinya. Adapun hartanya yang diambil, ya, misalnya dari kasus zina, kasus pencurian, kasus peminum khamar, atau penyamun tadi, ya, untuk menggagalkan supaya jangan dipraktekkan hukum Allah baginya, maka ini harta yang haram, harta yang jelek, ya. Dan ini akan merusak umat Islam dan urusan mereka. Dan ini juga merusak apa? Pamor dari pemimpin itu sendiri. Kehormatannya menjadi digunjing orang. Ya. Dia akan rendah di mata manusia, masyarakatnya. Baik, jadi ini kata beliau rahimahullah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya kriminal itu ini tidak bisa dibiarkan di tengah masyarakat karena kejelekan yang merata. Dan ini tidak bisa diatur, tidak bisa ditertibkan melainkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjatuhkan sanksi bagi para pelakunya. Ya. Adapun dengan apa? Mengambil uang. Mengambil uang dari pelaku kriminal atau dengan memenjarakan mereka dan semacamnya, seperti hukum-hukum yang dibuat di kebanyakan negara di saat ini, di zaman ini, maka itu adalah bentuk penyia-nyiaan, bentuk kezaliman dan menambah kejelekan. Ya. Jadi hukum manusia dicontohkan misalnya di sini, Anda telah melanggar, maka pilih bayar uang sekian atau kami penjara sekian lama. Biasanya orang memilih mana? Milih bayar, asal bisa bebas, kan gitu. Ini akan menambah jelek. Orang tambah zalim terhadap sesamanya. Bahkan ditiru oleh orang, itu cuma sanksinya gitu. Ya, nanti saya tiru. Gitu orang-orang akan mengatakan ketika hukum Allah tidak ditegakkan. Ya. Kemudian di sini ada pernyataan para fuqaha rahimahumullah. Innal jinayat allati tajibu fil hudud khams. Berkenaan dengan hukum jinayah, hukum kriminalitas ini, yang wajib ditegakkan hukum Allah itu ada 5. Ada 5 hukum yang ini harus ditegakkan had. Yang pertama zina, yang kedua sariqah atau pencurian, yang ketiga qat'ut tariq atau begal, perampok jalanan, kemudian yang keempat syurbul khamr, minum khamr, mabuk, kemudian yang kelima yaitu al-qadhf. Al-qadhf ini tuduhan, menuduh zina, menuduh apa bahasa sekarang itu serong atau selingkuh, ya. Nah ini kalau tidak bisa mendatangkan bukti saksi, ini bisa kena had. Karena hukum Islam sebenarnya ingin menutup aib, kekurangan yang ada. Tapi ketika disingkap itu berupa tuduhan, tidak ada bukti, ini bahasa sekarangnya pencemaran nama baik gitu loh. Pencemaran nama baik konsekuensinya ya harus dikasih pelajaran dia. Seenaknya mengotori kehormatan orang. Ya. 5 ini yajib fi ta'zir, wajib ditegakkan sanksi yang berat. Sebagaimana yang nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi yang lain mengatakan dari para fuqaha, adapun dengan jald ini cambuk. Cambuk ini dalam hukum Allah diberlakukan kepada pelaku zina. Ini yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya diberlakukan cambuk itu bagi al-qadhf, yakni yang menuduh. Seperti tadi pencemaran nama baik maksudnya. Ini dicambuk. Yang ketiga untuk peminum khamr. Minum khamr. Jadi dalam Islam peminum khamr
tuh dicambuk biar jerah. Kalau dibiarkan cuma ditunggu apa siumannya, besok mabuk lagi. Ya, Umar radhiyallahu anhu itu sampai 3 kali ada orang dibawa ke beliau, loh kau lagi, besok dapat berapa hari, kau lagi, oh ini sudah keempat kalinya dibunuh. Nah, ini jadi sampah masyarakat. Ya, jadi ini masalah jalb ta'zir. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan zina dengan tambahan, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Nah, urusan zina ini Allah pesan pada kita apa? Jangan kalian merasa iba pada pelakunya, pada keduanya. Jangan kalian merasa kasihan. Nah, ini hukum Allah Ta'ala. Ini dalam Islam, dalam agama Allah. Sudah, kesampingkan rasa kasihannya. Nah, ini untuk pelajaran bagi yang lain. Ya. Karena konsekuensinya nanti ya banyak. Ya. Anak tidak tahu ayahnya, atau nanti jadi beban mental dia sepanjang hidupnya dan seterusnya. Ya, nah ini. Adapun yang di bawah zina, maka itu lebih ringan. Ya, lebih ringan cambuknya, yakni tidak sebanyak zina. Ya. Kemudian berkata para fuqaha lagi, rahimahumullah, man mata fi hadd fahuwa hadr wala syai' ala man haddah. Kalau ada orang yang mati karena dicambuk misalnya, maka itu ibaratnya buangan, memang buangan, orang itu buangan. Yang melakukan atau yang mencambuk itu tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak ada jerat bagi dia. Karena itu merupakan wujud dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi biasanya itu istilahnya jallat ini tukang cambuknya itu biasanya pakai shimar yang ditutup. Jadi kelihatan cuma matanya. Kenapa? Biar temannya yang dicambuk atau keluarganya tidak ngincer nanti orang ini yang nyambuk, nanti boleh jadi malah dibunuh sama. Nah, biasanya begitu. Wa illa asalnya ya tidak ada. Baik. Jadi demikian tentang praktek hukum hudud secara umum, ya. Namun ketika ada misalnya yang berlebihan, kata Syekh di sini, ketika ada yang sampai berlebihan dalam menegakkan hukum had ini, kemudian dengan menghabiskan, ya, atau melebihi batas, maka dia harus menanggung diat. Dia harus menanggung diat. Karena bentuk menambah hukuman itu bentuk menjadikan permusuhan, ya. Jadi ini sama dengan hukumnya memukul seseorang padahal tidak bersalah, ya. Jadi inilah hukum-hukum hudud secara umum yang dari yang 5 tadi. Maka insyaallah di kesempatan yang akan datang di sini ada perinciannya. Perincian dari yang 5 hukum hudud tadi. Adapun ini sebagai muqaddimah, karena ini juga merupakan bab baru, yaitu dinamakan kitab Al-Hudud wa Ta'zirat.
kitab tentang hukum-hukum jerat dan sanksi-sanksi. Ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah syuruk ya? Sudah. Baik, demikian gambarannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع